Hello everyone, welcome to PD쌤's Dream Math Class Pre-Algebra Lesson 6. 안녕하세요 여러분, PD쌤의 드림 수학 교실 Pre-Algebra 제6강에 오신 환영합니다. 오늘은 여러분들과 함께 exponent, 지수에 대해서 배우도록 하겠습니다. Lesson 6 키텀입니다. 함께 확인해 보도록 하죠. exponent, 지수, repeat, 반복하다, superscript, 위에 쓴, base, 및 power, 거듭 제곱, exponential notation, 지수 표기법, variable, 변수 또는 미지수, expanded form, 전개한 꼴 또는 펼친 꼴, non-zero, 0이 아닌. 본 영상의 자료는 설명란의 링크를 참조하시면 다운받아 활용하실 수 있습니다. 자, 그럼 오늘 본 수업을 들어가 보겠습니다. Just as repeated addition can be expressed in simpler form using multiplication, so repeated multiplication can be expressed in simpler form using exponent. 우리가 덧셈을 계속해서 반복하는 것은 곱셈을 사용해서 나타낼 수 있는 것처럼 곱셈을 반복하는 것은 지수를 사용해서 간단하게 나타낼 수 있습니다. 예를 들면 2 플러스 2 플러스 2 2 더하기 2를 몇 번 더했어요? 3번 더하는 것은 곱셈꼴로 3 times 2 이렇게 간단하게 나타낼 수 있는 것처럼 우리가 계속 반복 곱할 때 2 곱하기 2 곱하기 2 이렇게 어떤 수를 계속 반복해서 곱할 때는 우리가 지수를 사용해서 나타낼 수 있습니다. 2에 3번 연속 곱한다. 이렇게요. An exponent indicates how many times a number is used as repeated factor. 이 지수는 이 인수를 몇 번을 사용하느냐, 몇 번을 곱하느냐 하는 것을 나타냅니다. definition입니다. Hello, Peter. Please read the definition. An exponent is a positive integer superscript written to the right of a number telling how many times that number is used as a factor. The repeated factor is the base. Okay, thank you. An exponent is a positive integer superscript written to the right of a number telling how many times the number is used as a factor. 지수는 그 인수를 몇 번을 곱하느냐 하는 것은 그 숫자의 오른쪽 위에 쓰는 양의 정수입니다. The repeated factor is the base. 그 repeated factor, 그 반복된 인수는 밑입니다. 예를 들어보면 2 곱하기 2 곱하기 2, 2를 몇 번 곱했어요? 하나, 둘, 셋, 4번 곱했죠? 그래서 이것은 2는 베이스고요, 밑이고요. 이때 4번 곱한다. 2의 4제곱, 즉 2의 4제곱 해서 우리가 이것을 치수라 한다 이 말이죠. 이때 이것은 뭐라고요? 베이스. 이 팩터는 베이스고 4번 연속해서 곱한다. 이걸 지수라 그런다 그 말이에요. exponent. exponent and factor is base. 밑을 4번 계속 곱한다. 그런 의미입니다. When no exponent is written, the exponent is understood to be 1. 지수가 없을 때는, 지수가 이렇게 쓰여져 있지 않을 때는 우리가 2의 1제곱이라고 이해를 합니다. The second and third powers of a number have special names. 그 숫자의 제곱과 2번을 곱한 제곱과 3번을 곱한 세제곱은 특별한 이름을 갖습니다. The area of a scalar is found by multiplying a side length times itself. 정사각형의 넓이는 그 변의 길이를 2번 곱하는 거죠. The scalar shown has an area of 5 times 5 is 5 2 powers. 정사각형의 넓이는 5 곱하기 5, 즉 5의 제곱 이렇게 쓰고요. 따라서 therefore a number with an exponent of 2, 2의 지수를 갖는 것은 우리는 스퀘어라고 읽습니다. For example, 5 2 powers is read 5 squared. 5의 거듭 제곱을 우리는 5 squared라고도 읽습니다.
The volume of cube is found by multiplying length times width times height, or by using the length of an edge as a factor 3 times. 주사위의 부피는 가로 곱하기 세로 곱하기 높이인데요. 모서리의 길이를 3번 곱한 겁니다. The cube shown has an area of 5 times 5 times 5 equal 5 3 powers. 즉 5 곱하기 5 곱하기 5가 5의 세제곱인데 therefore 따라서 the number with an exponent of 3 3의 지수는 is with the number of cubes 큐브라고도 읽습니다. For example 예를 들면 5 3 powers is with 5 cubed 5의 세제곱은 5 큐브라고도 읽습니다. 자, example 1 보기 1번 문제입니다. Write 6 times 6 times 6 times 6 using exponential notation 6 곱하기 6 곱하기 6 곱하기 6을 지수 표기법을 사용해서 나타내시오. 자, 6을 몇 번 곱했습니까? 하나, 둘, 셋, 4번 곱했죠? 따라서 6의 4제곱 6, 4 powers 이렇게 쓰면 되겠습니다. 이때 지수 4는 그 밑 6을 4번을 곱한다는 것을 의미합니다. Exponents can be used with variables as well as with numbers. 지수는 숫자처럼 미지수를 사용할 수 있습니다. In algebra, a variable is generally lowercase letter. 대수에서 변수는 일반적으로 소문자를 사용합니다. 네, definition이죠. Hello, Peter. Please read the definition. A variable is a symbol used to represent an unknown number. Okay, thank you. 변수는 어떤 숫자를 대신해서 사용하는 기호입니다. 보기 2번입니다. Write each of the following in expanded forms. Simplify it possible. 펼친 꼴로 나타내보고 가능하면 간단하게 해보시오. 자, A번입니다. 이건 5 스퀘어죠? 5의 제곱이니까 5 곱하기 5하면 5, 25가 답이 되겠고요. B는 x6 powers, x의 6제곱이니까 x를 몇 번 곱하는 거죠? 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 5번, 6번. 이게 expanded form, 펼친 꼴이죠. 자, C, -4의 큐브. 이것은 -4를 한 번, 두 번, 세 번 곱하는 거니까 얘는 -64가 되겠습니다. When a negative number is raised to the power, the number is written in parentheses. 음수의 거듭 제곱은 괄호를 사용해서 나타내야 합니다. For example, -3 squares is written -3 square. 이렇게 음수의 parentheses, 괄호를 치는 거죠. If the parentheses are omitted, the expression means the opposite of 3 square. 만약 괄호가 생략되어 있는 거듭 제곱은 3의 제곱의 opposite, 반대수를 의미합니다. 예를 들어서 -3 square 이렇게 parenthesis 괄호가 있는 것은 -3 곱하기 -3 하면 3, 3은 9가 되고요. 그냥 -3 square 괄호가 없는 3만 제곱한 것은 3 곱하기 3의 opposite 따라서 -9가 된다는 겁니다. 즉 음수를 거듭 제곱할 때는 음수의 어떤 음수의 마이너스 음수의 parenthesis 괄호를 치고 이렇게 지수를 써준다는 거 꼭 기억하세요. 자, 스킬 체크 1 문제 풀어볼까요? Write each of the following using exponential notation. 다음을 지수 표기법을 사용해서 나타내 보시오. 함께 보겠습니다. 자, 1번 보니까요. 자, C를 몇 번 곱했죠? 자, 하나, 둘, 셋, 4번 곱했으니까 C의 4 powers, C의 4제곱 이렇게 쓰면 되겠죠? 자, 2번은 마이너스 몇 번이죠? 하나, 둘, 셋, 넷, 5, 6번이고요. 앞에 마이너스가 있으니까 마이너스 1의 6제곱 이렇게 되겠죠? 여기 2번 답입니다.
다음, write each of the following in expanded form. Simplify if possible. 다음을 펼친 꼴로 나타내거나 가능하면 간단하게 하시오. 계산하시오. 이 말이죠. 자, 3번 보니까 10의 큐브드, 10 큐브드, 10의 세제곱이니까 10을 3번 곱하면 얼마가 됩니까? 10 곱하기 10 곱하기 10 하면 1000이 되죠. 그래서 3번 답은 thousands, 1000, 1000이 되고요. 4번은 b를 5번 곱하니까 b 곱하기 b 곱하기 b 곱하기 b 곱하기 b 이렇게 b를 5번 곱하면 되겠고요. 5번은 7을 4번 곱한 거죠. 7을 4번 곱하면 2041이 되고요. 6번 문제입니다. 6번 문제는 마이너스 2의 6제곱으로 우리가 괄호가 없죠. 얘는 앞에 마이너스 놔두고요. 2만 6번 곱하는 거예요. 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 하나 둘 셋 넷 다섯 2. 얘는 64의 어퍼지트니까 마이너스 64가 되겠습니다. 자, example 3 보기 3번 문제입니다. Simplify each of the following. 다음을 계산하시오. 간단하게 하시오 이 말이죠. 자, A번 3의 4제곱 마이너스 4의 제곱. 3의 4제곱은 3 곱하기 3 곱하기 3 곱하기 3 마이너스 4 곱하기 4니까 81 마이너스 16 해서 65가 되겠고요. 자, B번 문제는 마이너스 5의 제곱이에요. 마이너스에 괄호가 없죠. 따라서 5만 제곱하는 겁니다. 따라서 마이너스 25가 되고요. 그 뒤에 있는 마이너스 2의 스퀘어는 마이너스 2를 2번 곱하는 거니까 플러스 4가 되죠. 따라서 계산하면 마이너스 21이 되겠고요. C는요. 4 곱하기 15를 한 번 곱하고 다음엔 2를 몇 번 곱하는 거죠? 3번 곱하니까 60 곱하기 8 해서 480이 답이 되겠습니다. 자, 다음 스킬 체크 2입니다. Simplify. 계산하시오 또는 간단하게 하시오. 자, 1번 볼까요? 3의 제곱 플러스 4의 제곱. 3의 제곱하면 3, 3은 9 플러스 4의 제곱 4, 4, 16 하면 25, 25가 되겠고요. 자, 2번 볼까요? 2번은 이 괄호 안에부터 먼저 계산하죠. 괄호 안에 2의 4제곱하면 16이 되고요. 다음에 3의 1제곱인가요? 네, 3의 1제곱하면 3이 되죠. 따라서 얘는 2 곱하기 13이 되니까 얼마입니까? 네, 26이 되겠죠. 자, 3번 문제입니다. 3번 문제 역시 괄호 안에부터 계산하죠. 이 괄호 안에부터. 괄호 안에부터 먼저 계산하니까 거듭적으로 하니까 5의 제곱 얼마죠? 네, 25가 되고요. 자, 플러스 3의 세제곱하면 27이 되고요. 자, divided 2 나누기 하면 얘는 52 나누기 2에서 답은 26이 되겠습니다. 4번 문제입니다. 4번 문제는 5 곱하기, 자, 괄호 안에 계산하니까 마이너스 2의 제곱은 마이너스에 괄호가 없으니까요. 2만 거듭제곱해서 마이너스 붙이니까 마이너스 4, 그 다음 플러스 3 하면 괄호 안에를 계산하면 5 곱하기 마이너스 1이어서 답은 마이너스 5가 되겠죠. Numbers expressed in exponential form can be multiplied and divided if they have like bases. 지수꼴로 나타낸 숫자에서 밑이 같으면 우리는 곱하거나 나누어서 계산할 수 있습니다. To multiply, you must add the exponent. 곱하기에서는 우리는 지수끼리 더합니다. Examine the example below. 자, 아래의 예를 들어보겠습니다. 3의 제곱 곱하기 3의 세제곱을 보면 3을 2번 곱하는 데다가 3을 3번 곱하니까 3을 전체 몇 번 곱했죠? 5번 곱했죠. 그래서 3의 5제곱이 됩니다. 이것은 다시 말하면 지수 2와 3을 더한 2 플러스 3은 5가 되죠. 따라서 5는 그 인수의 전체의 지수를 나타내는 겁니다. Multiplication property of exponent. 지수의 곱셈의 법칙.
for any number x and integers a and b. 어떤 수 x와 또 어떤 정수 a와 b에 있어서 xa제곱 곱하기 x의 b제곱은 x의 a 플러스 b제곱이라고 할 수 있다는 거죠. 자, example 보기 4번 보죠. 자, multiply 2의 세제곱 곱하기 2의 4제곱. Leave the answer in exponential form. 자, 지수의 꼴로 나타내 보시오. 우리 밑이 같은 수의 곱이죠. 밑이 얼마로 같죠? 2로 같죠. 지수가 얼마입니까? 이건 3이고요. 여기 지수가 얼마예요? 4예요. 우리 밑이 같은 거듭제곱의 곱은 지수끼리 뭐 한다 그랬죠? 더한다 그랬죠. 따라서 3 plus 4, 그래서 2의 7제곱이 되겠습니다. What happens when you raise an exponential expression to the power? 이제 거듭제곱으로 나타낸 것을 거듭제곱하면 그건 어떻게 될까요? 예를 들어서 2의 4제곱의 제곱은 2의 4제곱 곱하기 2의 4제곱이죠. 2의 4제곱을 똑같이 2번 곱한다는 거예요. 그러면 2를 4번 곱하는 것과 또를 2를 4번 곱하는 거니까 전체 2가 몇 번 곱해졌습니까? 2의 8제곱이라고 말할 수 있죠. 이와 같이 거듭 제곱의 제곱은 지수끼리 곱하는 거예요. 4 곱하기 이와 같이요. 자, power property of exponent. 지수의 거듭 제곱의 규칙. For any number x and integer a and b. 어떤 수 x와 정수 a와 b에 대해서 xa제곱의 b제곱은 지수끼리 곱 x의 a b제곱 같다는 겁니다. 자, 그러면 스킬 체크 3. 자, 3번 도전 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 자, 1번 문제 볼까요? 자, 1번 문제 보니까 2의 제곱 곱하기 2의 4제곱이죠. 밑이 같은 지수꼴의 곱이니까 지수끼리 뭐 한다 그랬죠? 더한다 그랬죠? 2 더하기 4하면 2의 6제곱이 되겠고요. 2번 문제는 7의 세제곱의 5제곱이에요. 그러니까 얘는 지수끼리 뭐 한다 그랬죠? 곱한다 그랬죠? 3호 15제곱이 되겠고요. 이제 3번은 밑이 같은 수의 곱입니다. 이건 D의 1제곱 같죠? 따라서 3번은 D의 4제곱이 되겠습니다. 자, 4번 문제 보겠습니다. 4번 문제 보니까요, x제곱의 세제곱 곱하기 x의 4제곱이에요. 앞에 계산하면 x의 6제곱이 되고요. 곱하기 x의 4제곱이니까 얘는 지수꼴의 곱이죠. 곱의 법칙. x의 지수끼리 뭐 한다 그랬죠? 더한다 그랬죠. 6 더하기 4 하면 x의 10제곱이 되겠죠. 5번 문제 볼까요? 자, 괄호 안에부터 먼저 계산하니까 얘는 b의 4제곱 곱하기 b의 제곱하면 b의 몇 제곱입니까? 네, b의 4 더하기 2 하면 6제곱의 세제곱이니까 얘는 지수의 거듭제곱이죠. 지수끼리 곱한다 그랬죠. b의 36, 18제곱이 되죠. 어렵지 않죠? 자, 마지막 6번 문제입니다. 얘는 밑이 똑같은 지수의 곱이죠. 그러니까 지수끼리 뭐 한다고요? 더한다고요. 4 플러스 7 플러스 2 하면 13제곱이 되겠죠. 자, force with like bases can also be divided. 밑이 같은 거듭제곱은 또한 나눌 수 있습니다. 예를 들어 2의 5제곱 나누기 2의 3제곱을 해보죠. 그러니까 분자는 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 2가 5번 곱해져 있고요. 분모는 2가 3번 곱해져 있으니까 분모와 분자를 약분하고 나면 2가 몇 번 남죠? 2가 2번 남죠? 따라서 2의 제곱 이렇게 쓸 수 있다는 거예요. 봤더니 여기 지수 얼마예요? 5죠. 여기 지수 얼마예요? 3이에요. 나눗셈은 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈은 지수끼리 뭐합니까? 빼는 거군요. 따라서 division property of exponent, 지수의 나눗셈의 법칙. 어떤 수 x와 a와 b가 정수일 때 xb제곱분의 xa제곱, 다시 말하면 xa제곱 나누기 xb제곱은 밑이 똑같이 x를 쓰고요. 지수끼리 뭐 한다고요? 뺀다고요. 예를 하나 들어볼게요. 5의
세제곱 나누기 5의 제곱을 하면 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈이니까 5의 지수끼리 빼면 얼마예요? 3 마이너스 하면 1제곱이죠. 따라서 답은 5 이렇게 된다 그 말이에요. Example 5. Simplify the following. Leave the answer in exponential form. 다음 식을 간단하게 하고 지수꼴로 답하시오. 자, A번 문제 볼까요? A번에 봤더니 밑이 같은 이 거듭제곱의 나눗셈이죠. 따라서 지수끼리 뭐 어떻게 하죠? 지수끼리 빼죠. 그러니까 3의 5 마이너스 2 하니까 3의 세제곱이 답이 되겠고요. B는요? 이건 y의 7제곱 나누기 y니까 이건 y의 1제곱이죠. 지수끼리 뺀다 그랬잖아요. 그러니까 y의 6제곱이 되겠죠. 스킬 체크 4입니다. 4번 도전 문제입니다. 자, 1번부터 한번 해볼까요? 1번은 밑이 같은 수의 나눗셈이에요. 따라서 밑을 그대로 7 쓰고요. 지수끼리 빼면 8 마이너스 5 하면 7의 세제곱이 답이 되겠고요. 다음 2번 문제는요. 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈이죠. 따라서 5의 9 마이너스 하면 5의 5제곱이 답이 되겠고요. 3번은 분자는 x의 7제곱이고요. 분모는 x 곱하기 x제곱을 먼저 하니까 x의 세제곱이 되죠. 따라서 얘는 지수끼리 빼면 x의 4제곱이 답이 되겠습니다. 4번 볼까요? 4번은 괄호 안에부터 먼저 계산하면 y의 4 플러스 6 하면 10제곱이 되고요. 자, divide y의 세제곱하면 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈이니까 지수끼리 뭐하죠? 빼잖아요. 따라서 y의 10 마이너스 3 하면 7제곱이 답이 되겠죠. 자, 그러면 우리 거듭제곱의 나눗셈의 법칙에 따라서 한번 해보겠습니다. 3의 4제곱 나누기 3의 4제곱은 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈이니까 지수끼리 빼는 거 아니에요? 3의 0제곱이 되겠죠. 그런데 똑같은 수를 나누면 얼마입니까? 1이 되는군요. Therefore, you can conclude that 3의 0제곱 is 1. 3의 0제곱은 1이 된다라고 우리가 결정할 수 있습니다. 또 definition이죠. Hello, Peter. Please read the definition. Any non-zero number to the zero power equals 1 in symbols, and zero power equals is 1 for any real number n, where n is not zero. Okay, thank you. 0이 아닌 숫자의 0제곱은 항상 1이라는 거예요. 그러니까 예를 들어서 10의 0제곱은 얼마일까요? 1이겠죠. 자, 마이너스 2의 0제곱은요? 역시 1이겠죠. 마이너스 5의 0제곱은 얼마일까요? 얘도 역시 1이겠죠. 0의 0제곱은 얼마가 될까요? The base of zero cannot be raised to the zero power. 0의 0제곱은 우리가 정의하지 않습니다. 왜냐하면 0으로는 나눌 수 없기 때문에 그렇습니다. 그런데 지수의 나눗셈의 법칙에서 우리가 4의 제곱 나누기 4의 5제곱을 하면 지수끼리 빼면 4의 마이너스 3제곱이 되죠. 얘는 다시 말하면 4의 3제곱분의 1과 같습니다. 이와 같이 지수가 음수일 때는 우리가 이렇게 분수꼴로 나타낼 수 있다는 겁니다. 자, 다시 definition입니다. Hello, Peter. Negative exponent for any non-zero number, x and any integer a, x minus I powers equals 1 over x I powers. Okay, thank you. 예, 0이 아닌 어떤 수의 지수가 음수일 때는 우리는 x의 마이너스 a제곱은 xa제곱분의 1, 1 over xa powers 이렇게 나타낼 수 있다 그 말이에요. Example 6. Write the expression to minus 3 powers without exponents and simplify. 2의 마이너스 3제곱을 지수를 사용하지 않고 계산하시오. 2의 마이너스 3제곱은
2의 세제곱분의 1과 같다 그랬죠? 2의 세제곱 얼마죠? 8이죠. 따라서 8분의 1, 1 over 8이 되겠죠. 보기 7번입니다. Write the expression minus 2 minus 5 powers without exponents and simplify. 이 마이너스 2의 마이너스 5제곱을 지수를 사용하지 말고 계산해 보시오. 마이너스 2의 마이너스 5제곱은 마이너스 2의 5제곱분의 1이죠. 따라서 마이너스 1을 5번 곱하면 마이너스 32가 되겠죠. 따라서 마이너스 32분의 1 또는 이렇게 마이너스 1 over 32 이렇게 쓸 수 있겠죠. example A 보기 8번입니다. x5제곱분의 1을 negative exponents 응의 지수를 사용해서 한번 나타내 보시오. 자, x5제곱분의 1은 역시 분수꼴이니까 x의 마이너스 5제곱 이렇게 나타낼 수 있다는 거죠. 스킬 체크 5 문제입니다. Write each expression using exponents. Do not write expression. 다음을 분수꼴이 아닌 지수꼴을 사용해서 식을 나타내 보시오. 자, 1번 문제 보죠. 1번 문제 봤더니 마이너스 4 곱하기 마이너스 4 밑이 똑같은 마이너스 4를 두 번 곱했죠. 따라서 마이너스 4의 스케일 제곱이 되겠고요. 자, 2번 문제는 7을 하나 둘 셋 네 번 곱했으니까 7의 4제곱분의 1인데 분수꼴로 나타내지 말아 했으니까 7의 마이너스 4제곱이 되겠죠. 그럼 3번은 뭘까요? 3번은 9의 세제곱분의 1, 9의 마이너스 3제곱이 되겠죠. 자, 4번 문제 볼까요? 4번 문제는 밑이 똑같은 거듭제곱의 나눗셈이죠. 밑이 C고요. 지수끼리 빼면 C의 4제곱이 되겠습니다. 자, 5번 볼까요? 5번 봤더니 밑이 베이스가 3도 있고 5도 있는데 3이 몇 번 곱해졌어요? 1, 2, 3. 3이 3번 곱해졌으니까 3의 세제곱 곱하기 5의 제곱 이렇게 나타내면 되겠죠. 자, 6번은요. 밑이 같은 거듭제곱의 나눗셈이니까 지수끼리 빼면 7의 4제곱이 되겠습니다. 다음 문제입니다. Write each of the following as a standard numerical. 다음을 우리가 기본적인 숫자로 나타내보라. 자, 7번 문제 볼까요? 7번은 3의 마이너스 2제곱이니까 얘는 3의 제곱분의 1이죠. 따라서 9분의 1이 되겠고요. 자, 8번 문제는 마이너스 2의 4제곱분의 1이니까 마이너스 2를 4번 곱하면 플러스 16이죠. 따라서 16분의 1이 되겠고요. 9번 문제는요. 마이너스 5를 3번 곱하는 거죠. 마이너스 5 곱하기 마이너스 5 곱하기 마이너스 5 하면 홀수로 곱했으니까 마이너스 되겠고요. 125가 되겠습니다. 연습 문제가 많이 있습니다. 이 연습 문제는 영상 설명란의 링크를 참조하시면 다운받아서 여러분이 풀어볼 수 있고요. 만약에 질문사항이 있으면 블로그에 댓글로 남겨두시면 제가 답변 드리도록 하겠습니다. 오늘은 우리가 지수와 지수 법칙에 대해 배웠습니다. 밑이 같은 지수의 곱, 밑이 같은 지수의 나눗셈, 밑이 같은 지수의 거듭제곱. 여러분 잘 기억하시고 수학 실력을 쌓길 바랍니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.